हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीचिंग में एक बार फरीथी आपनु स्वागत है। फिजिक्स में पेपर 302 में आज आप पार्ट 6 यूनिट 2 नी अंदर पार्ट 6 विषय चर्चा करीशू। लास्ट टाइम मित्रों आपणे ए मीटर बायस परिपथ विषे बात करी हती। हवे आज एक नानकड़ो क्वेश्चन आपणे ए मीटर बायस परिपथनी खामीओ जणावो। तो आ परिपथ ए ट्रांजिस्टरना क्यू बिंदु ने सारी एवी स्थिरता आपे छे। आ परिपथ विषे आपणे लास्ट टाइम चर्चा करी हती अने सारी एवी रीते आपणे समज्या हता परिपथ ने। तो आ परिपथ ए ट्रांजिस्टरना क्यू बिंदु ने सारी एवी स्थिरता तो आपे छे, परंतु जो तेने आपणे बीटाथी स्वतंत्र राखवुं होय, आपणे स्थिरता घटकनुं मूल्य ज्यारे मेळव्युं त्यारे एना सूत्रमां बीटानुं मूल्य हतुं। तो जो तेने बीटाथी स्वतंत्र राखवुं होय तो एक कंडीशन है आर ई इज ग्रेटर देन आर ई इज मस्ट ग्रेटर देन आर बी डिवाइडेड बाय बी। आ फॉलो थवुं जोईए, आ सूत्र में फॉलो थवुं जोईए। एटले के आर ई नुं मूल्य ए आर बी ना मूल्य करता ऊंचुं होवुं जोईए। आर ई नुं मूल्य आर बी ना मूल्य करता ऊंचुं होवुं जोईए। हवे जो आर ई नुं मूल्य आपणे वधारे होय तो तेनी वच्चे मळतो वोल्टेज वधी जाय छे। आपणे जोयुं हतुं के ए मीटर जे टर्मिनल छे एनी सीरीज में आपणे अवरोध लगावीए छीए, एनुं मूल्य छे आर ई, अने जो आ आर ई नुं मूल्य वधारे होय तो तेनी वच्चे जे आपणे वोल्टेज मळे छे एनुं मूल्य खूब ज वधारे मळे छे। परिणामे शुं थशे? आवी स्थिति में क्यू ने कार्यशील विस्तार में राखवा माटे वीसीसी नुं मूल्य पण वधारवुं पड़े छे। तो सामे जे वीसीसी बेटरी छे एनुं मूल्य आपणे वधारवुं पड़े छे। आरबी नुं मूल्य नीचुं रहेता बेज परिपथ में नीचा वोल्टेजनी अलग बेटरीनो उपयोग करवो पड़े छे। आपणे जोयुं के आर ई इज मस्ट ग्रेटर देन आरबी। आपणे आ फॉर्म्युला हमणां जोई एनी जे कंडीशन छे आर ई इज मस्ट ग्रेटर देन आरबी। तो सामे आरबी नुं मूल्य पण नीचुं रहेता बेज परिपथ में नीचा वोल्टेजनी अलग बेटरीनो उपयोग करवो पड़े छे। तो अहीं एक बीजो एक आपणने जोवा मळे छे के बेटरी छे जे आपणे अलगथी वापरवी पड़े छे। आम व्यवहार में बे अलग बेटरी वापरवी शक्य नथी, बराबर छे। एक तो बेटरी वीसीसी बेटरी छे ते अने एक नीचा वोल्टेजनी अलग बेटरीनो उपयोग करवो पड़े छे। तो बे बेटरी ए व्यवहार में वापरवी शक्य नथी। अहीं आर ई ए इनपुट अने आउटपुट माटे कॉमन छे। आपणे जोयुं हतुं के कॉमन ए मीटर टाइपनुं आ जोडाण छे एटले तो ए मीटर बायस परिपथ कहेवाय छे। तो तेथी आउटपुट सिग्नल इनपुट में फीडबेक पामे छे। फीडबेकनी घटना पण आपणे लास्ट टाइम जोई हती। तो जे फीडबेक वोल्टेज आई ना समप्रमाण में होय छे, कारण के अहीं आई छे आर ई छे ए कॉमन छे बंने माटे इनपुट अने आउटपुट माटे। परिणामे एमांथी वहेतो प्रवाह आई पण आ फीडबेकना समप्रमाण में होय छे, जेने श्रेणी प्रवाह फीडबेक कहे छे। श्रेणी प्रवाह फीडबेक मित्रों ध्यान राखजो, आपणे एक शॉर्ट क्वेश्चन तरीके पूछाई शके छे। अने आ फीडबेकनी असरने नाबूद करवा माटे आर ई ने समांतर एक केपेसिटर जोड़वामां आवे छे अने तेना द्वारा आउटपुटनुं एसी सिग्नल ग्राउंड थई जाय छे। तो कलेक्टर बेस परिपथनी खामीनुं निवारण आपणे आ रीते जोयुं हतुं। तो अहीं आगळ तमे केपेसिटर आउटपुटनुं सिग्नल एसी सिग्नल साथे कनेक्ट थाय छे, जे फीडबेकनी घटना कहेवाय छे। तो एने आ फीडबेकनी असरने नाबूद करवा माटे आपणे आर ई ने समांतर एमिटर अवरोधने समांतर एक केपेसिटर जोड़वुं पड़े छे, अने आवुं करवाथी जे एसी सिग्नल छे ए ग्राउंड थई जाय छे। तो आ एक नानकड़ो क्वेश्चन हतो तमारी पासे ए मीटर बायस परिपथनी खामी। हवे आपणे नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए, क्वेश्चन नंबर 6। एज ए मीटर बायस पण एनुं थोड़ुं डिफरंट अहीं आगळ थोड़ुं मॉडिफिकेशन छे आ सर्किट में कि ए मीटर बायस साथेनुं वोल्टेज विभाजकनो बायस परिपथ दोरी समजावो अने स्थिरता घटक एसनुं मूल्य मेळवो। तो अहीं शब्द छे वोल्टेज विभाजक बायस। तो आपणे ए समजीए हवे शुं छे आ वोल्टेज विभाजक बायस। तो सौप्रथम एने आपणे परिपथ पहेला समजी लईए। तो मित्रों अहीं तमने परिपथ में तमे जुओ छो तो आपणे जे ए मीटर बायस परिपथ में जे R1 अने R2 हतुं एने हवे अहीं आगळ बे विभाग में आपणे अलग अलग लईए छीए।
જો અહીંયા આપ્યું છે કે સી એમ્પ્લીફાયરમાં વધુ સારી સ્થિરતા મેળવવા માટે આકૃતિ 1માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પરિપથનો ખૂબ જ મોટા પાયે ઉપયોગ થાય છે. હવે અહીં અવરોધો R1 અને R2 જે છે એ બેટરી VCCની સમાંતર વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે કાર્ય કરે છે. તો આપણે આ જે પરિપથ છે ને વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે યુઝ કરવાનો છે. તો આ વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે મુખ્યત્વે કોણ ભાગ ભજવે છે? તો બે અવરોધો R1 અને R2, અને એ જે R1 અને R2 છે એમને જે બેટરી VCC છે એને લગભગ સમાંતર જોડવામાં આવે છે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ બેટરી જે છે, તો અહીં જે આ VCC છે તો એને સમાંતર આપણે R1 અને R2ને કનેક્ટ કરીએ છીએ. આથી ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો જે બેઝ છે તમે જુઓ છો અહીંયા આગળ જે ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો આ બેઝ છે તો એને પ્રવાહ IB મળે છે. આ રીતે ગોઠવણીથી એને પ્રવાહ કયો મળે છે? IB મળે છે. એમીટર ટર્મિનલ સાથે અવરોધ RE જોડવાથી ટ્રાન્ઝિસ્ટર બીટાથી સ્વતંત્ર થાય છે. તો અહીં આગળ જે તમારો અવરોધ છે, અહીં આગળ એમીટર ટર્મિનલ છે એની શ્રેણીમાં તમે જે અવરોધ જોડ્યો છે તો આ પ્રકારના જોડાણથી ટ્રાન્ઝિસ્ટર એ બીટાથી સ્વતંત્ર થાય છે. હવે આપણે પરિપથની સ્થિરતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો પરિપથની સ્થિરતા નીચેના ટર્મિનોલોજીથી સમજી શકાય છે. જે અહીં આગળ તમને શોર્ટમાં સમજાવ્યું છે. તમારે આ એક જે તમારે ટર્મિનોલોજી છે યાદ રાખવાની કે જો તાપમાન વધે, જો આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર માટે તાપમાન વધે તો સામે લીકેજ પ્રવાહ વધે છે. લીકેજ પ્રવાહ વધવાથી જે એનું જે સૂત્ર છે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું સ્થિરતા માટેનું, તો એમાં IC એટલે કે કલેક્ટર પ્રવાહનું મૂલ્ય પણ વધે છે. કલેક્ટર પ્રવાહનું મૂલ્ય વધતા એની સામે એમીટર પ્રવાહ છે એનું મૂલ્ય પણ વધે છે, અને એમીટર પ્રવાહનું મૂલ્ય વધવાથી બેટરી VE એનું મૂલ્ય વધે છે. બેટરી VEનું મૂલ્ય વધવાથી સામે IB, કારણ કે VE વોલ્ટેજ ડ્રોપ થવાથી એમીટર ટર્મિનલમાં વોલ્ટેજ ડ્રોપ થવાથી બેઝના પ્રવાહમાં ઘટાડો થાય છે, અને બેઝના પ્રવાહમાં ઘટાડો થવાથી ફરીથી આઉટપુટમાં IC એટલે કે કલેક્ટર પ્રવાહમાં ઘટાડો થાય છે. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ICનું તમે નિયંત્રણ એટલે કે સમતોલન, જે કલેક્ટર પ્રવાહ છે એનું સમતોલન કરી શકો છો. અહીં IC એ મસ્ટ નિયર ટુ I હોવાથી ICને આપણે I ને નિયર જ લઈએ છીએ. તો IC એ I હોવાથી IC સાથે I પણ વધે છે, એટલે કે Iનું મૂલ્ય પણ વધે છે. જે અહીંયા બતાવ્યું છે કે IC સાથે Iનું મૂલ્ય વધે છે, તો એનું કારણ એ જ છે કે આપણે અહીં ICનું લગભગ મૂલ્ય Iની નજીક લઈએ છીએ. બીજું કે VEનું મૂલ્ય વધવાથી R1 અને R2ની ગોઠવણી એવી રીતે થયેલ હોય છે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બેઝ પરનું વોલ્ટેજ અચલ રહે છે. અહીં જે વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે R1 અને R2 જે કાર્ય કરે છે તો એ આ વોલ્ટેજને અચલ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને અચલ રાખવાથી શું થશે કે એક તો વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે કાર્ય કરે છે, તો ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બેઝ પરનો વોલ્ટેજ એ અચલ મળે છે. લગભગ વોલ્ટેજમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો થતો નથી. એટલે કે VB સામે ઘટે છે, એટલે કે બેઝ એમીટર વચ્ચેનો જે વોલ્ટેજ છે એ ઘટે છે. અહીં આગળ તમારે VEનું મૂલ્ય વધવાથી R1 અને R2ની ગોઠવણી હોવાથી ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બેઝ પરનો વોલ્ટેજ અચલ રહે છે. પરિણામે VB એ ઘટે છે, બેઝ એમીટર વચ્ચેનો વોલ્ટેજ છે એ ઘટે છે, અને એ ઘટવાથી તમારો IBનું મૂલ્ય પણ ઘટે છે. તો આ એક ફેક્ટર છે એનું. હવે આપણે એનું સ્થિરતા ઘટક S માટેનું સૂત્ર તારવીશું. તો આ પરિપથ માટે સ્થિરતા ઘટક Sનું મૂલ્ય મેળવવા માટે આપણે થેવેનિન થિયરમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો થેવેનિન થિયરમ વિશે તમે પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરમાં ભણી ચૂક્યા છો, જેની અંદર કોઈપણ પરિપથ હોય કે જેમાં અવરોધો બેટરી હોય તો આપણે VTH દરેક વોલ્ટેજનું આપણે સમતુલ્ય VTH મેળવીએ છીએ, અને અવરોધોને સમતુલ્ય આપણે RTH એટલે કે થેવેનિન ઇક્વિવેલન્ટ અવરોધનું મૂલ્ય મેળવીએ છીએ. તો આ સિદ્ધાંતને એપ્લાય કરતાં ઇનપુટ વિભાગને થેવેનિન પ્રમેય તમે લાગુ પાડશો. ઇનપુટ વિભાગમાં તમારા I છે, R1 R2 છે, તો ઇનપુટ વિભાગને થેવેનિન પ્રમેય લાગુ પાડો તો બેઝ વિભાગનો સમતુલ્ય પરિપથ આકૃતિ 2માં દર્શાવેલો છે. તમારે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે થેવેનિન સર્કિટમાં R1 અને R2, તો R2ને લગભગ સમાંતર VTHનું મૂલ્ય આપ્યું છે, અને R1 અને R2 પોતે વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે કાર્ય કરે છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. તો અહીં ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બેઝ ટર્મિનલને પરિપથમાંથી
બેઝ વિભાગમાં સમતુલ્ય પરિપથ આકૃતિ 2માં દર્શાવેલ છે. તો તમને અહીંયા આકૃતિ 2માં બેઝ પરિપથ દર્શાવેલ છે. અહીં ટ્રાન્ઝિસ્ટરના બેઝ ટર્મિનલને પરિપથમાંથી દૂર કરવામાં આવે. જો બેઝ ટર્મિનલને પરિપથમાંથી દૂર કરવામાં આવે તો R2ના બે ખુલ્લા છેડે મળતો વોલ્ટેજ થેવેનિન વોલ્ટેજ VTH નીચે મુજબ મળે છે. તમારે અહીં આગળ બેઝ ટર્મિનલને પરિપથમાંથી દૂર કરવાનો છે અને બેઝ ટર્મિનલને પરિપથમાંથી દૂર કરશો તો R2ના બે ખુલ્લા છેડા વચ્ચે મળતો વોલ્ટેજ થેવેનિન વોલ્ટેજ નીચેના સૂત્રની મદદથી મેળવી શકાય છે. હવે મિત્રો આ VTH બરાબર VCC × R2 ભાગ્યા R1 પ્લસ R2. તો આ જે સૂત્ર છે એ એકચ્યુઅલી વોલ્ટેજ વિભાજક રૂલ્સ છે. તે જે રીતે પ્રવાહ વિભાજક છે તે વોલ્ટેજ વિભાજકના જે નિયમ છે, ઇલેક્ટ્રિકલમાં કોઈપણ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય મેળવવું હોય તો વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે એક તમારે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તો VTH બરાબર અહીં મળે છે તમને VCC × R2 ભાગ્યા R1 પ્લસ R2. સર્કિટ દ્વારા સમજીએ તો જુઓ, અહીં આગળ તમારે આ R2ના છેડા વચ્ચે VTHનું મૂલ્ય મેળવવું છે. તો તમારે VTH બરાબર જુઓ, અને જે સપ્લાય કરેલ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય લખવાનું તમારે VCC ગુણાકારમાં. હવે VTH જેની એક્રોસમાં તમે મૂલ્ય મેળવતા હોય એ એક્રોસના અવરોધનું મૂલ્ય ભાગાકારમાં. તમને અહીંયા આગળ બે અવરોધ આપેલા છે પરિપથમાં, કારણ કે બેઝ પરિપથને ખુલ્લો રાખીએ તો હવે આપણી સર્કિટ આ રીતે બને, R1 અને R2 સાથે VCC. તો VTH બરાબર ટોટલ જે સપ્લાય કર્યું છે એ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય VCC ગુણાકારમાં R2 ભાગાકારમાં R1 પ્લસ R2. સમીકરણ નંબર 1. હવે VTHને લગભગ તમે VBB તરીકે પણ ઓળખી શકો છો. એ જ પ્રમાણે અવરોધ છે R1 અને R2 બંને પેરેલલ થશે. તો આપણે એનું પણ ઇક્વિવેલન્ટ RTH મેળવવું પડે. હવે RTHનું મૂલ્ય મેળવવા માટે VCCને પરિપથમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે, કારણ કે VCCને શોર્ટ કરવામાં આવે છે. તો RTHનું મૂલ્ય મેળવવા માટે VCCને પરિપથમાંથી દૂર કરીએ તો R1નો એક છેડો ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવે છે, જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે અહીંયા આગળ. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં જે છે R1નો છેડો ગ્રાઉન્ડ કરેલ છે, કારણ કે આપણે VCCને બેટરીમાંથી દૂર કરવું હોય તો આ રીતે આપણે એને ગ્રાઉન્ડ કરવું પડે. અને R1નો એક છેડો ગ્રાઉન્ડ કરો. હવે આકૃતિ 4 પરથી RTH એટલે કે RBનું મૂલ્ય RTH = RB. હવે બંને R1 અને R2 પેરેલલ થઈ જશે, અને પેરેલલ હોવાના કારણે આ રીતે પેરેલલ બને છે, અને પેરેલલ હોવાના કારણે R1 × R2 ભાગાકારમાં R1 પ્લસ R2. ઇક્વેશન નંબર 2. થેવેનિન સમતુલ્ય પરિપથ આકૃતિ 4માં દર્શાવેલ છે. તો આપણે જે એમીટર વોલ્ટેજ વિભાજક સાથેનો સમગ્ર જે પરિપથ છે એને હવે આપણે થેવેનિન થિયરમથી સમજીએ છીએ. તો થેવેનિન ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ છે એમીટર વોલ્ટેજ વિભાજકની, એ આ રીતે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે, જેમાં VCC, RL. હવે તમારું VBB બેટરી થશે, VTH એટલે VBB, RTH RB એટલે RTH. અને આ પરિપથને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે આગળ સ્થિરતા ઘટક Sનું મૂલ્ય મેળવીએ. હવે બેઝ પરિપથને તમારી જે આકૃતિ છે એ બેઝ પરિપથને કિર્ચોફનો નિયમ લગાડીએ તો VBB માઇનસ RB, કારણ કે VBB હવે થેવેનિન ઇક્વિવેલન્ટ વોલ્ટેજ થશે VBB. કિર્ચોફનો નિયમ KVL લાગુ પાડીએ છીએ. બેઝમાં એન્ટર થતો પ્રવાહ એટલે એના વચ્ચે વોલ્ટેજ ડ્રોપ માઇનસ IB RB. બેઝ એમીટર ટર્મિનલ વચ્ચેનો વોલ્ટેજ માઇનસ VBE માઇનસ RE. હવે REમાં બે પ્રકારના અહીં બંને પ્રવાહ છે એ કમ્બાઈન થશે, IB અને IC. જે તમારા આઈમાં જે છે ટર્મિનલ, તો IB પ્લસ IC = I થશે. તમે લાસ્ટ ટાઈમ સમજાવ્યું હતું કે અહીં આગળ KCL રૂલ્સ પ્રમાણે તો IB પ્લસ IC × RE = 0. હવે તમે ઇક્વેશનને ફરીથી સાદુરૂપ આપશો તો IB RB પ્લસ VBE પ્લસ IB IC × RE = VBB. માઇનસનું ચિહ્ન તમે કોમન કાઢો તો સાદુરૂપ આપશો તો તમને આ રીતે ઇક્વેશન મળશે. હવે સમીકરણ 3નું ICની સાપેક્ષ આપણે વિકલન કરીશું તો RB × DIB/DIC પ્લસ, હવે VB બેઝ એ મીટર વચ્ચેનો વોલ્ટેજ અચલ ગણીએ છીએ તો એ 0 થશે એનું વિકલન.
હવે અહીં આગળ આઈબી ડીઆઈબી ભાગ્યા ડીઆઈસી અને આઈસીનું આઈસીની સાપેક્ષે વિકલન 1 થશે. આ જે ટર્મ છે એનું આઈસીની સાપેક્ષે વિકલન કરીએ તો આ પ્રમાણે આપણને પદ મળે. અને આરી છે એ એમના એમ રાખીશું. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીબીબી પાછળ છે એનું પણ 0 થશે. હવે આરબી ઇન્ટુ ડીઆઈબી ડિવાઇડેડ બાય ડીઆઈસી પ્લસ હવે આરીનો આપણે હવે વિસ્તરણ કરીએ, કાઉન્સ છોડી દઈએ તો આરી પ્લસ આરી ઇન્ટુ ડીઆઈબી ભાગ્યા ડીઆઈસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આ બંનેમાં ડીઆઈબી અપન ડીઆઈસી આ બંને પદની અંદર આપણે કોમન લઈશું તો ડીઆઈબી અપન ડીઆઈસી બ્રેકેટમાં આરબી પ્લસ આરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો ડીઆઈબી અપન ડીઆઈસીને સૂત્રનો કરતા બનાવીશું તો આરીનું પદ છે જમણી બાજુ જશે તો માઇનસ થશે અને ડીઆઈબી અપન ડીઆઈસી સાથે આરબી પ્લસ આરી ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં આવશે અને આ રીતે તમને મળશે ઇક્વેશન નંબર 4. આગળની થિયરીમાં એસનું મૂલ્ય નીચે મુજબ મેળવેલ છે સમીકરણ 6 મુજબ. હવે બંને એ મીટર બાયસ પરિપથ છે. ડિફરન્સ બીજી જે થિયરી છે એમાં વોલ્ટેજ વિભાજક તરીકે લઈએ છીએ, પરંતુ એનું જે સ્થિરતા ઘટક એસનું મૂલ્ય છે એ મિત્રો આપણને સેમ જે બંને કિસ્સામાં મળે છે બંને થિયરીમાં એ સેમ જ મળશે. એટલે કે એસ બરાબર બીટા પ્લસ 1 ભાગાકારમાં 1 માઇનસ બીટા ડીઆઈબી અપોન ડીઆઈસી. મિત્રો આ સમીકરણ છે મેં લખ્યું છે કાઉન્સની અંદર. તો આગળની તમે થિયરી જોશો એમાં સમીકરણ નંબર 6 છે જેમાં આપણે એસનું મૂલ્ય મેળવ્યું હતું એ આ રીતે હતું. એસ બરાબર બીટા પ્લસ 1 અપોન 1 માઇનસ બીટા ડીઆઈબી ભાગ્યા ડીઆઈસી. હવે આ કઈ રીતે સૂત્ર આવ્યું તો મિત્રો એ આપણે એ મીટર બાયસ પરિપથવાળી જે થિયરી વિશે ચર્ચા કરી એમાં આ એસનું મિત્રો આપણે આ રીતે તારવ્યું હતું. તો તમે એ જોઈ લેજો કે આ વેલ્યુ જે ફોર્મ્યુલા છે એ કઈ રીતે આવે છે. સમીકરણ 6 તમે દેખશો તો સમીકરણ 6 આપણે કઈ રીતે તારવ્યું છે એ તમે જોઈ લેજો. હવે આગળ જઈએ તો હવે તે મુજબ સમીકરણ 4માંથી અત્યારે આપણે જે ડીઆઈબી ભાગ્યા ડીઆઈસીનું મૂલ્ય મૂકી લઈએ તો એસ બરાબર બીટા પ્લસ 1 અપોન 1 માઇનસ બીટા. અત્યારે આપણે જે સૂત્ર મેળવ્યું સમીકરણ 4માં માઇનસ આરી ભાગાકારમાં આરબી પ્લસ આરી. તો આપણે એ સૂત્ર મેળવીએ તો એની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ તો માઇનસ આરી ભાગાકારમાં આરબી પ્લસ આરી. એનું આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો સાદુરૂપ આપતા એસ બરાબર અંશ એમના એમ. હવે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થશે 1 પ્લસ બીટા ઇન્ટુ આરી ભાગાકારમાં આરબી પ્લસ આરી. ઇક્વેશન નંબર 6. હવે તમે અહીં આગળ આરબી તરીકે R1 ઇન્ટુ R2 ભાગાકારમાં R1 પ્લસ R2. આરબી એ પોતે થેવેનિન ઇક્વિવેલન્ટ અવરોધ છે RTH, એને આપણે આરબી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીં આગળ તમને સ્થિરતા ઘટક એસ જે એ મીટર વોલ્ટેજ વિભાજક બાયસ પરિપથ છે એના માટે મળે છે. હવે સમીકરણ 6 પરથી એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે કે આરઈનું મૂલ્ય વધારે તથા આરબીનું મૂલ્ય ઓછું હોય. ચર્ચા આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ કરી એ જ ચર્ચા અહીં છે આરઈ અને આરબી માટે. તો સમીકરણ 6 પરથી સ્પષ્ટ છે તે આરઈનું મૂલ્ય વધારે તથા આરબીનું મૂલ્ય ઓછું હોય તો એસનું મૂલ્ય લગભગ તમને એસનું નીચું મૂલ્ય મળે છે અને આથી પરિપથની સ્થિરતા વધે છે. હવે જો આરઈ ગ્રેટર દેન આરબી હોય, હમણાં જે ખામીમાં આપણે વાત કરી કે આરઈનું મૂલ્ય આરબી કરતાં વધારે લેવામાં આવે તો એસનું મૂલ્ય લગભગ 1ની નજીક મળે છે. તથા આરબીનું મૂલ્ય ઓછું રાખીએ તો તે પરિપથને સમાંતર આવતો હોવાથી ઇનપુટ અવરોધ પણ ઘટાડે છે અને આરઈનું મૂલ્ય વધારે લેતા કલેક્ટર પ્રવાહ આઈસીમાં ઘટાડો થાય છે. તો આ પ્રકારના પરિપથથી તમને આરબીનું મૂલ્ય ઓછું તમે રાખો તો તમને પરિપથને સમાંતર જે આવે છે આરબી તો એ ઇનપુટ અવરોધ પણ ઘટાડશે. સામે આરઈનું મૂલ્ય વધે તો તમને કલેક્ટર પ્રવાહ આઈસીમાં પણ ઘટાડો થાય છે. તો આ પ્રકારના પરિપથથી તમે ઇનપુટ અવરોધ ઘટાડી શકો છો અને આઈસીમાં પણ ઘટાડો કરી શકો છો. તો અહીં આગળ આપણે આ થિયરી પૂર્ણ કરીએ છીએ મિત્રો. આ સાથે આપણે ચેપ્ટર પણ અહીં પૂરું થાય છે. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ.